Hi friends, Assalamu alaikum. Today class is English. Okay, let's start our English class. Do you remember the story Unit 2, Me Too? Okay, very good. All of you take your textbook. Lesson number 2, Me Too. Page number 29. All of you take? Okay, very good. Remember the story? Okay, once more I will explain. Are you ready? Okay. Who are there in the picture? This is hen. Okay? ഇത് ഹെന്നാണല്ലേ. ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഹെന്നിൻ്റെ താഴെ 2 മുട്ടകൾ ഉണ്ട്. ആ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു ഡക്ലിങ്ങും ഒരു ചീക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അത് നമുക്ക് ഇതുവരെ എന്തായിന്ന് നോക്കാം. A duckling came out of the egg. I am out, he said. A duckling came out of the egg. I am out, he said. Who will come out of the other egg? Very good. Cheek. Okay, next. Look at the picture. What is this? This is baby of hen. Name is cheek. Other one. This is baby of duck called duckling. Okay? Okay. Me too. A cheek too came out. Next page. Where are they now? What is duckling doing? Duckling is going for a walk. Okay. What does the cheek ask the duckling? Where are you going now? Who is the leader of the two? Who is the leader of the two? Baby of hen or baby of duck? Yes, very good. Baby of duck is called duckling. Okay, next page. I am going for a walk, said the duckling. Me too, said the cheek. Where are they going? Going for a walk. Clear? Okay, clear. Then next page. I am digging a hole, said the duckling. Me too, said the cheek. What is this picture? What is this picture? Duckling and cheek searching for a food under the soil. Okay? Okay. Next. I have found a earthworm, said the duckling. Me too, said the cheek. Where are we'll get food from? Under the soil. Get in the earthworm. Who catch the worm first? First worm, duckling. Searching the duckling. Next, I have caught a butterfly, said the duckling. I have caught a butterfly, said the duckling. Who caught the first butterfly? Who caught the butterfly first? Duckling or cheek? Very good. Duckling. A beautiful butterfly. Then, I want to swim, said the duckling. Me too, said the cheek. Look, I am swimming, said the duckling. Look, I am swimming, said the duckling. Then, me too, the cheek jumped in the pond. Me too, said cheek, said me too, the cheek immediately jumped in the pond. Okay? What happened this picture? Where is cheek now? Cheek in the pond. Okay? Cheek said, help me, cried the cheek. The duckling pulled the cheek out of the pond. The duckling pulled the cheek out of the pond. What is the duckling doing? Will the duckling
save the cheek life. I am going for another swim, said the duckling. Look at this face. It happy or it sad? Cheek face is very sad. Okay? I am going for another swim, said the duckling. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് കഥ? രണ്ട് പേരും കൂടെ കുളത്തിലെത്തിയില്ലേ? കുളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഡക്ലിങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുളത്തിലേക്ക് ചാടാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ചാടി നീന്താൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം കേട്ട് അതുപോലെ പറയുന്ന ചീക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഞാനും ഇതാ നിൻ്റെ കൂടെ കുളത്തിലേക്ക് ചാടാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി. അപ്പോൾ ഡക്ക് നീന്തുന്ന പോലെ ചീക്കിന് നീന്താൻ പറ്റുമോ? ചീക്കിന് നീന്താൻ പറ്റില്ല. ചീക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ച് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കേട്ട് ഡക്ലിങ് വന്ന് ചീക്കിനെ പുൾഡ് ഇൻ ദി ഔട്ട് ഓഫ് ദി പൂണ്ട്. അപ്പോൾ കുളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കുളത്തുനിന്ന് രക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ ചീക്കിന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് നീന്താൻ സാധിക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം, നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ചീക്കാണിത്, നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡക്ലിംഗ് ആണ് അല്ലേ? വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി അല്ലേ? അങ്ങനെ ചീക്ക് ഡക്ലിംഗ് ആണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ? അപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ആര് ചെയ്യും? എല്ലാം ചീക്ക് കണ്ടിട്ട് ചീക്ക് ചെയ്യും. എല്ലാം ചീക്ക് പറയും മീ ടു ആൻഡ് മീ ടു. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് അവർ ഡക്ലിംഗ് കുളത്തിലേക്ക് വീണപ്പോൾ ചീക്കും കുളത്തിലേക്ക് വീണിട്ട് ചീക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ചീക്കിന് നീന്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ചീക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ? അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചീക്ക് ഉറക്കെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഡക്ലിംഗ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? പുൾഡ് ഇൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദി വാട്ടർ. അങ്ങനെ പുൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻ ദി വാട്ടർ, സേവ് ദ ചീക്ക് ലൈഫ്. Okay, very interesting story. Okay, do you clear the story? Okay, next page number 44, Five Little Duck. Once a poem. Listen. 5 little ducks went out of the day, over the hills and far away. Mother duck said, "Kyuk, kyuk, kyuk." And only 4 little ducks came back. 4 little ducks went out one day, over the hills and far away. Mother duck said, "Kyuk, kyuk, kyuk." And only 3 little ducks came back. Okay, page number 45, continue of the poem. 3 little ducks went out one day, over the hills and far away. Mother duck said, "Kyuk, kyuk, kyuk." And only 2 little ducks came back. 2 little ducks went out one day, over the hills and far away. Mother duck said, "Kyuk, kyuk, kyuk." And only 1 little duck came back. 1 little duck went out one day, over the hills and far away. Over the hills and far away. Mother duck said, "Kyuk, kyuk, kyuk." But none of these little ducks came back. Mother duck, she went out one day, over the hills and far away. Mother duck said, "Kyuk, kyuk, kyuk." And all of these little ducks came back. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു പോയമാണ് ഡക്ക് 5 ലിറ്റിൽ ഡക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് അല്ലേ ഇത്? അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു 1 or 2 times റീഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ 46 എടുക്കുക. അതിൽ നമുക്ക് 2-3 ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. യൂണിറ്റ് 2 ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആക്ടിവിറ്റി 1, എക്സാമിൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ്സ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച വേർഡ്സിന് നിങ്ങൾ അവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഐ സോ എ ഫ്യൂ ഹാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ? അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ്സിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ ഓൺലി മൈ ബാഗ്. ബാഗ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ലേ? അപ്പോൾ ബാഗ് നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ബാക്കി നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് മാമിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. Okay, next activity 2, look at the following picture and identify them.
Look at the following picture and identify them. What is this first picture? This is ant, this is bag, this is cheek, and last one, this is duckling. Okay. Next, activity 3. Cheek and duckling are birds. Cheekum ducklingum birds ആണ്. Write the names of other birds you know. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ കുറച്ച് ബേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്രോ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡക്ക്, തേർഡ് വൺ hen, fourth one pigeon, ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മാമിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, റെഡി, ക്ലിയർ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ആക്ടിവിറ്റി 4. വിച്ച് ആർ ദി ബേർഡ്സ് ആനിമൽസ് യു ഹാവ് അറ്റ് ഹോം? ഡു യു ദേ ഹാവ് യങ് വൺസ് ടു? ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് എനി ഓഫ് ദർ യങ് വൺസ്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു കളർ ദ ലിറ്റിൽ വൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി 4 ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ബേബിനെ ഇവിടെ വരക്കണം. ഓക്കെ, അതിനെ നന്നായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കളർ ചെയ്യണം. ദെൻ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? ഐ ഹാവ് എ ഡാഷ്. എനിക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ വരച്ച പിക്ചറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതാം. ഐ ഹാവ് എ ഹെൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എ ചീക്ക്, എനിക്കൊരു കോഴിക്കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് എഴുതാം. ഇറ്റ് നെയിം ഈസ് ഡാഷ്. നിങ്ങൾ അതിനൊരു പേരിടണം. ആ പേരിട്ടതും കൂടെ സെക്കൻഡായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസറായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ആക്ടിവിറ്റി 5. ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് എ ഹെൻ ക്യാൻ ഡു. എ ഹെൻ ക്യാൻ lay a big white egg. A hen can stand on just one leg. A hen can run. A hen can walk. A hen can say cluck cluck cluck. ഓക്കെ, ഹെന്നിന് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ 48 അവിടെ ഒരു ക്യാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത്. മാം പറഞ്ഞു തരാം. Now write down what a cat can do. One is done for you. A cat can catch rat. Cat റാറ്റിനെ പിടിക്കും. പിന്നെ എന്താ എഴുതണം? ബാക്കി 4 ആൻസേഴ്സ് എഴുതാനുള്ള ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം. നാല് ഡാഷ് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? അവിടെ എന്ത് എഴുതാം? എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ റൺ അല്ലേ? ക്യാറ്റിന് ഓടാൻ കഴിയില്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ എഴുതി വെക്കാം. എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ റൺ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ വാക്ക്. ഓക്കെ, എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ വാക്ക്. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ക്യാറ്റിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ ജംപ്. എ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു? നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു? ഐ ക്യാൻ ഡാഷ്. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾക്കും ചാടാനും ഓടാനും ചിത്രം വരയ്ക്കാനും ഫുഡ് കഴിക്കാനും എല്ലാം പറ്റൂലേ? പാട്ട് പാടാനും കഥ പറയാനും. അത് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതി വെക്കണം. ഐ ക്യാൻ സിങ് എ സോങ്. ഐ ക്യാൻ സിങ് എ സോങ്. നെക്സ്റ്റ്, ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക്. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മാമിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ലാസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 49 ഇവിടെ 4 പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ പിക്ചർ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഓർഡർ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കണം. ഐ നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഐ വിൽ നമ്പർ ദ ബോക്സസ്. ഗീവ് along with the picture as they happened in the story. ആ സ്റ്റോറിയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് ചീക്കും ഡക്ലിങ്ങും കൂടെ വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഏതാണ്? അവർക്ക് എർത്ത് വാമിന് കിട്ടിയതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ 2 എന്നിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പിക്ചറിന് എത്ര നമ്പറാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മാമിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ലാസ്റ്റ് വർക്ക് പേജ് നമ്പർ 50. ഐ നോ വാട്ട് ദ ഹെൻ ഗീവ് മീ. ഐ വിൽ ടിക്ക് ദ റൈറ്റ് ബോക്സസ്. ഇവിടെ ഒരു വാട്ട് യു ദിസ് ഈസ് ഹെൻ. ഇവിടെ 3 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെൻ എന്താണ് ഇടുക? ഹെന്ന് മുട്ടയാണ് ഇടുക അല്ലേ? ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? മഗ്, എഗ്, ലെഗ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ നോ ഹൂ വിൽ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി എഗ്. ഐ വിൽ ടിക്ക് ദ റൈറ്റ് ബോക്സ്. അപ്പം ഹെന്നിൻ്റെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ് വന്നത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചീക്ക്, ഫിഷ്, റാറ്റ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസറിന് നിങ്ങളവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ നോ ഹൂ ക്യാൻ സ്വിം. I will tick the right box. Worm, cheek and duckling. ഓക്കെ, നീന്താൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? വോമിനാണെങ്കിൽ വോമിന് ടിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചീക്കിനാണെങ്കിൽ ചീക്കിന് ടിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ഡക്ലിങ്ങിനാണ് നീന്താൻ കഴിയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡക്ലിങ്ങിന് നിങ്ങൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറച്ച് ന്യൂ വേർഡ്സും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടെ എഴുതി വെക്കണം. ഓക്കെ, സിം, ദെൻ ജംപ്ഡ്, ഹെൽപ്പ്, ക്രൈഡ്, പോണ്ട്. Okay, once more, swim, jumped, help, cried and pond. Okay, question answer. Who will help it? ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്? ആൻസർ ഡക്ലിംഗ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, how can duckling save the chick? Answer, a duckling pulled the cheek out of pond. Okay, new words. First one swim, second one jumped, and third one help, and fourth one cried, and last one pond. Okay, ഓരോന്നും 3 times എഴുതാം. Write 3 times. Then question answer. First question, who will help it? Answers, duckling. Okay, second question. Second question, how can the duckling save the cheek? The duckling pulled the cheek out of the pond. Okay, നിങ്ങളുടെ ന്യൂ വേർഡ്സ് 3 times എഴുതുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 1 times എഴുതുക, മാമിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. Okay, today class is finished. See you next time. Assalamu alaikum.